ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد فعن ابی عبد الرحمن عبد اللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و حج البیت و صوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ آج جس حدیث کو ہم لوگ موضوع گفتگو بنا رہے ہیں وہ حدیث حد درجہ مشہور ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ پہلی چیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا ہے۔ دوسری نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی چیز خانہ کعبہ کا حج کرنا۔ اور 5ویں چیز رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا۔ یہ وہ 5 ارکان ہیں جن پر اسلام کی بنیاد قائم ہے۔ سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ کلمہ نہایت ہی فضیلت کا حامل کلمہ ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ کوئی شخص اسی صورت میں اسلام میں داخل ہو سکتا ہے جب وہ اس کلمے کا اقرار کرے۔ بغیر اس کلمے کے اقرار کیے ہوئے کوئی بھی شخص اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے اور ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا، بہت ہی فضیلت یافتہ کلمہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث میں مروی ہے جس کو حدیث بطاقہ کہتے ہیں کہ یصاح برجل من امتی یوم القیامہ علی رؤوس الخلائق فینشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر ثم يقول اللہ هل تنکر من هذا شیئا فیقول لا یا رب۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے میری امت کے ایک شخص کی پکار ہوگی اور اس کے 99 دفتر پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر دفتر حد نگاہ تک پھیلا ہوگا۔ پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کیا تم اس میں سے کسی چیز کا انکار کرتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں اے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا میرے محافظ کاتبوں یعنی کرامن کاتبین جو انسانوں کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے مکلف ہیں، تو اللہ پوچھے گا کہ کیا انہوں نے تم پر ظلم کیا ہے، یعنی کوئی ایسی چیز تمہارے تعلق سے لکھ دی ہے جس کو تم نے نہیں کیا ہے؟ تو شخص کہے گا، پھر فرمائے گا کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ آدمی ڈر جائے گا اور کہے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، ہمارے پاس کئی نیکیاں ہیں۔ گویا کہ 99 جو رجسٹر اس کے پھیلائے جائیں گے یا 99 جو دفتر ہوں گے وہ بدی کے دفتر ہوں گے، ان میں برائیاں لکھی گئی ہوں گی۔ اور پھر انسان سے اللہ رب العزت پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی نیکی بھی ہے؟ وہ شخص پہلے انکار کرے گا۔ اللہ رب العزت اس کو کہے گا کہ نہیں، تمہاری ایک نیکی بھی ہے اور آج کسی کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر اللہ رب العزت ایک پرچہ نکالے گا جس پر اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ لکھا ہوگا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، ان دفتروں کے سامنے یہ پرچہ کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر وہ تمام دفتر، حدیث کی روایت میں ہے کہ فتوضع السجلات فی کفۃ
वलबताक़त फ़ी किफ़तिन फ़ताशत सिजिल्लात वसक़ुलत अलबताक़ा, कि वो तमाम दफ्तर एक पलड़े में रखे जाएंगे और वो पर्चा दूसरे पलड़े में वो सारे दफ्तर हल्के पड़ जाएंगे, और वो पर्चा जो ला इलाहा इल्लल्लाह पर मबनी होगा वो भारी हो जाएगा। आप गौर करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ इस कलमे की क्या फ़जीलत है कि 99 दफ्तर एक तरफ पड़े होंगे और उसमें छोटे बड़े गुनाह हर तरह के गुनाह होंगे, और उन तमाम गुनाहों पर सिर्फ़ इंसान का ला इलाहा इल्लल्लाह का कहना उसके जन्नत में जाने का सबब बन जाएगा और तमाम गुनाहों पर भारी पड़ जाएगा। इसी तरह से एक मशहूर हदीस है, मूसा अलैहिस्सलातु अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा, या रब अल्लिमनी शैअन अज़कुरुका बिही व अदऊका बिही, फ़क़ाल या मूसा कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, फ़क़ाल या रब्बी कुल्लु इबादिका यक़ूलु हाज़ा इन्नमा उरीदु शैअन तख़ुस्सुनी बिही। यानी मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से तलब किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे कोई चीज़ सिखा दे जिसके साथ मैं तेरा ज़िक्र किया करूं या मैं उसके साथ तुझसे दुआ किया करूं। फरमाया, मूसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तेरे सारे बंदे इसे पढ़ते हैं, मैं तो ऐसी चीज़ चाहता हूँ जो मेरे साथ ख़ास हो। तो उस मौके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि लौ अन्न समावाति सबआ व आमिरहुन्न गैरी वल अर्दीन सबआ उदिअना फ़ी किफ़तिन व ला इलाहा इल्लल्लाह फ़ी किफ़तिन लमालत बिहिन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह। हसन रवायत है कि अगर सारे आसमानों को और उसमें जितने भी चीज़ें हैं अल्लाह के सिवा सबको तराजू के एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी पड़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह नहायत ही फ़ज़ीलत याफ्ता कलिमा है और इंसान को इसे पढ़ते रहना चाहिए, इसका विर्द करते रहना चाहिए। एक हदीस में है, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि मन कान आखिर कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, कि अगर कोई शख्स मरते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है तो जन्नत में दाखिल होगा। इसी वजह से मुर्दे जो शख्स झांकनी के आलम में होता है उसे तलक़ीन की जाती है कि वो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े। इस हदीस में बताया गया है कि इस्लाम का दूसरा रुकन नमाज है, यानी व इक़ामिस सलाह। हमें मालूम है कि नमाज इस्लाम का इंतहाई अहम रुकन है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मर्दुल मौत में मुब्तला हुए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आखिरी बात कही थी, अस्सलाह व मा मलकत ऐमानुकुम, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की ताकीद फरमाई थी। इसी तरह से ग़ुलामों के ताल्लुक़ से वसीयत फरमाई थी। इसी तरह से अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के ताल्लुक़ से हदीस मुआज़ में बयान फरमाया है। मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बना करके भेजा था। उनसे कहा था कि इन्नका ताती कौमम मिन अहल किताब फलियकुन अव्वल मा तदऊहुम शहादती अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह फ़इन्हुम अताऊक लिज़ालिक फ़अअलिमहुम इन्नल्लाह इफ़्तरद अलैहिम खम्स सलवातिन फ़ी कुल्लि यौमिन व लैला। यानी अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ये ताकीद की थी कि तुम अहले किताब के पास जा रहे हो जिनके अक़ीदे में फतूर है, उन्हें सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही की दावत देना। अगर वह इस बात को तस्लीम कर लेते हैं तो उसके बाद उन्हें ये बताना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके ऊपर 5 वक्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं। गोया कि नमाज ये इस्लाम में इंतहाई अहम मकाम रखता है। यहाँ तक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल अहदुल्लज़ी बैनना व बैनहुम अस्सलाह फमन तरकहा फ़क़द कफ़र।
مسند احمد برائدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ انسان اور کفر و شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ترک کرنا ہے۔ یہ حدیثیں نماز کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اسی طرح سے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو بے حیائی سے روکتی ہے، اور اسی طرح سے انسان جو گناہ کرتا ہے چھوٹے چھوٹے، ان گناہوں کے لیے بھی کفارہ یہ نمازیں ہوتی ہیں، جیسا کہ حدیث میں لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل خمسا هل یبقى من درنہ شیء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے صحابہ کرام سے دریافت کیا کہ کسی کے دروازے پر اگر نہر ہو، ندی ہو، اور اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر کوئی گندگی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذالک مثل الصلوات الخمس، یہی 5 وقت کی نمازوں کا حال ہے کہ اگر انسان دن میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے تو گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے وہ مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، متفق علیہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس الی الصلوات الخمس ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں 5 وقت کی نمازوں تک کے لیے، رمضان تک کے لیے گناہوں کے کفارے کا ذریعہ ہیں، بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے بچے، پرہیز کرے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ تیسرا رکن اسلام کا ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے، اور زکوٰۃ کے تعلق سے ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جا بجا صلاۃ کے ساتھ ہی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ قرآن مجید پڑھیں گے کہ تلاوت کریں گے تو آپ کو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ بار بار آپ کو پڑھنے کو ملے گا۔ اسی طرح سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ نماز زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو زکوٰۃ یہ تقوی کی علامت ہے اور جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ ذاریات میں ہے۔ اسی طرح سے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من جاء بہن ما ایمان دخل الجنہ من حافظ علی الصلوات الخمس علی وضوئہن ورکوعہن وسجودہن ومواقیتہن وصام رمضان وحج البیت ان استطاع الیہ سبیلا وآتی الزکاۃ طیبۃ بہا نفسہ، کہ اگر کوئی شخص ان 5 کاموں کو ایمان کے ساتھ انجام دیتا ہے تو جنت میں داخل ہوگا، اور ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ انسان بطیب خاطر یعنی سچے دل سے اور اچھے دل سے زکوٰۃ کی ادائیگی کرے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے وہ صدیقین اور شہداء کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے۔ عمر ابن مرہ جوہنی بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل من قضاء الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی شہدت اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت رمضان وقمته وآتیت الزکاۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی هذا کان من الصدیقین والشہداء۔ خدا کا ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، پنجگانہ نمازیں ادا کی ہیں، رمضان کے روزے رکھے، ان میں قیام کیا، زکوٰۃ ادا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان تمام اعمال کو انجام دیتے ہوئے وفات پاتا ہے تو ایسا شخص شہداء اور صدیقین کے زمرے میں ہو جائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اور شیخ البانی نے قیام رمضان میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے
अगर कोई शख्स बतीब खातिर या ये कि नफ्स की सच्चाई और अच्छाई के साथ ज़कात की अदायगी करता है तो वो शख्स ईमान की चाशनी को चख लेता है। सलासुम मन फ़अला हुन्ना फ़क़द तामल ईमान मन आबदल्लाह वहदा वालिमा अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व आता ज़कात माली तय्यिबतन बिहा नफ्सु राफ़िदतन अलैहि कुल्ल आम लम युअतिल हरिमा वलद्दरिना वलल मरीदा वला शरत अल्लाइमा लाकिन मिन वस्ति अमवालिकुम फ़इन्नल्लाह लम यसअलकुम खैरहु वलम यामुरकुम बिशर्रि। अबू दाऊद की हदीस है और शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। तो ये ज़कात के ताल्लुक़ से और ज़कात के फ़ज़ाइल हुए। इसी तरह से अब अगला रुकन है हज बैतुल्लाह। यह हज का मौसम है। इस वक्त पूरी दुनिया से हुज्जाज किराम मक्का मुकर्रमा पहुँचे हुए हैं हज की अदायगी के लिए। हज एक इस्लाम का अहम रुकन है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अय्युल अमल अफ़ज़ल, सबसे बेहतर अमल कौन सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ईमान बिल्लाह व रसूली, कि अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखना। आपसे पूछा गया उसके बाद, तो आपने फरमाया कि जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। उसके बाद तो आपने फरमाया कि हज मबरूर। अब हज मबरूर किसे कहते हैं? तो इंसान माल हलाल के ज़रिए से हज करे, फ़िस्क इस्म और जंग व जदाल से उस हज को दूर रखे, इसी तरह से सुन्नत के मुताबिक उस हज की अदायगी करे। उस हज का मकसद दिखाना ना हो बल्कि उसमें इखलास हो, और उस हज की अदायगी के बाद इंसान गुनाहों को अंजाम न दे। इसी तरह से एक हदीस में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुह, कि अगर कोई शख्स हज करता है और हज के दौरान गुनाह का इर्तिकाब नहीं करता है, बिदआत का इर्तिकाब नहीं करता है, तो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाता है जैसे उसकी माँ ने आज ही उसे जन्म दिया हो। एक दूसरी हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि हज मबरूर का बदला जन्नत के सिवा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। एक मज़ीद एक हदीस में है कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अला नग़ज़ु व नुजाहिद माअकुम, कि क्या हम आपके साथ जिहाद में शिरकत न करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाकिन अहसनुल जिहाद व अजमलहु अल हज हज्जुम मबरूर, कि तुम लोगों का सबसे बेहतर जिहाद हज मबरूर है। उसके बाद एक तीसरी हदीस में है, अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन्नल हज्ज यहदिमु मा कान क़ब्लहु। एक मज़ीद एक हदीस में है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रा फ़इन्नहुमा यनफ़िआनिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब कमा यनफ़िल कीर खुबुसल हदीद वज़्ज़हब वल फ़िज़्ज़ा, कि हज और उम्रा के दरमियान मुताबात करो, यानी पै दर पै हज और उम्रा किया करो, क्योंकि बराबर अगर इंसान हज करता है तो उसकी वजह से इंसान फ़क़्र फाका से और गुनाहों से पाक साफ़ हो जाता है। अगला जो रुकन है वो है सौम रमज़ान, रमज़ान के रोज़े रखना। रमज़ान के रोज़े हम जानते हैं कि फ़र्ज़ है और इस्लाम का एक अहम रुकन है। अगर कोई शख्स इस्लाम के रमज़ान के रोज़े का इनकार करता है तो मुसलमान नहीं हो सकता। और रोज़ों के ताल्लुक़ से हमें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके सवाब की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ली है। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है, कुल्लु अमल इब्न आदम ला अल हसनतु बिअश्रि अम्सालिहा इला 700 ज़अफ़ इल्ला सियाम फ़इन्नहु ली व अना अज़्ज़ी बिही इन्नहु तरक शहवतहु व तआमहु व शराबहु मिन अजली। अल्लाह ताला कहता है कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि इंसान मेरे लिए उसे अंजाम देता है और उसका बदला मैं ही दूंगा। इसी तरह से रोज़ेदार को दो खुशियाँ हासिल होती हैं, मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, लिस्साइमी फ़रहतान यफ़रहुमा इज़ा अफ़तर फ़रह बिफ़त्रिही व इज़ा लक़ी रब्बहु फ़रह बिसौमिही, कि जब अफ्तार करता है तो अफ्तार की वजह से खुशी उसे हासिल होती है और रब से जब मुलाकात करेगा तो रोज़े की वजह से खुश होगा। इसी तरह से रोज़ेदार के मुँह के बू भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इंतहाई पसंद है। मुत्तफ़क़ अलैह रवायत है, वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लख़लूफ़ु फ़मी साइम अत्यब इंदल्लाहि यौमल क़ियामह मिन रिहिल मिस्क। इसी तरह से
جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے، جس سے صرف جنتی داخل ہوں گے۔